What is biotransformation? The drugs which are nonpolar are reabsorbed by the kidney so they cannot be excreted, which leads to harmful conditions. In order to excrete these nonpolar drugs, they need to undergo a process known as biotransformation, in which a nonpolar drug molecules are converted into a polar molecule. So, biotransformation is the process of chemical alteration of drugs which convert it from nonpolar to polar compounds. Now, the changes happening in biotransformation. Some active drugs after biotransformation become inactive. Some other active drugs forms active metabolite after biotransformation. Inactive drugs, also known as prodrugs, forms active metabolite after biotransformation. Now, the reaction taking place in biotransformation, they are the phase 1 reaction and phase 2 reaction. Phase 1 reaction includes or CD, which is a mnemonic for hydrolysis, oxidation, reduction, cyclization, decyclization. Whereas phase 2 reaction includes G3's MRA, which is a mnemonic for glucuronate conjugation, glycine conjugation, glutathione conjugation, sulfate conjugation, and methylation, ribonucleoside synthesis, acetylation. Polar drugs without undergoing biotransformation reactions directly excreted. Some nonpolar drugs undergo phase 1 reaction and form a metabolite. This metabolite may be directly excreted or may undergo phase 2 reaction and form another metabolite which gets excreted. Some other nonpolar drugs directly undergo phase 2 reactions and form a metabolite which can be excreted. Now, the enzymes involved in biotransformation. It is classified into microsomal enzyme and non-microsomal enzyme. Microsomal enzymes are located in the smooth endoplasmic reticulum. They perform most of the hydrolysis, oxidation, reduction, and glucuronate conjugation. Non-microsomal enzymes are present in cytoplasm and mitochondria. They perform some oxidation, reduction, hydrolysis, and all conjugations except glucuronation. Among the microsomal and non-microsomal enzymes, only microsomal enzymes are inducible. And both the enzymes are deficient in newborns. Therefore, many drugs cannot be metabolized and may cause harm. Hofmann's elimination. Some active drugs become inactive by spontaneous molecular rearrangement. There is no enzymes utilized in these reactions. Inhibition of drug metabolism. A drug may competitively inhibit another drug. A drug may inhibit another drug's enzyme while being itself a substrate of another enzyme. A drug may be the substrate as well as inhibitor of the same enzyme. Microsomal enzyme induction. Certain inducer molecules induce the synthesis of microsomal enzyme proteins. This leads to increased production of microsomal enzymes, which results in increased rate of biotransformation. What is first pass metabolism? The drugs which are administered orally has to reach the systemic circulation to perform its action. For that, it has to cross the GIT and reach the liver through hepatic vein. But during this passage, some fraction of the drugs are metabolized and destroyed by the intestinal wall and the liver. Therefore, the metabolism of the drug between the site of absorption and the systemic circulation is known as first pass metabolism. পরিবার নিজের কাছের মানুষদের অন্ততপক্ষে চেষ্টা করবেন অ্যাভয়েড করার। যাই হোক, এরপরে আমরা আজ লাস্ট যে জিনিসটা একটু দেখি সেটা হচ্ছে ট্রান্সফরমেশন। ট্রান্সফরমেশন বলতে সাধারণত আমরা যেটা জানি সেটা হচ্ছে জাস্ট ট্রান্সফার হয়, এক্সচেঞ্জ হয়, একটা ফর্ম থেকে অন্য ফর্মে মূলত আপনার কি হয়, রূপান্তরিত হয়। তো তোমার ট্রান্সফরমেশন বলতে আমরা সাধারণত যেটা যেতে পারি ইজ দ্য ডিরেক্ট আপটেক, ইনকর্পোরেশন আর এক্সপ্লোরেশন অফ এক্সোজেনিয়াস জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল ফ্রম ইটস সারাউন্ডিংস। যদি তোমার কোনো লার্জ পার্টিকেল হায়ার লেভেল থেকে লোয়ার লেভেল, এমনকি হায়ার পলুট্যান্টস থেকে লোয়ার পলুট্যান্টস, এমনকি কোনো পলুটেড ফর্ম থেকে নন পলুটেড ফর্ম, এই যে এক্সচেঞ্জ, এই যে ট্রান্সফরমেশনটাকে আমরা বলছি কি ট্রান্সফরমেশন। এখন এই জায়গাটায় যদি বায়োলজিক্যাল সিস্টেম অর্থাৎ ধরে নেন মাইক্রো অর্গানিজম বলেন, এনজাইম বলেন, এগুলো যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এটাকে আমরা বলবো কি বায়ো ট্রান্সফরমেশন। এখন নর্মালি ট্রান্সফরমেশনটা সাধারণত কয়েকটা প্রসেসে হয়। ট্রান্সফরমেশনটা সাধারণত কেমিক্যালি হতে পারে, কেমিক্যাল প্রসেসের মাধ্যমে, বায়োলজিক্যাল প্রসেস এবং রেডিও অ্যাক্টিভ ডিকে, এই তিনটা ওয়েতে মূলত ট্রান্সফরমেশনটা ঘটে থাকে। এবং এই জায়গাটা আপনার কিছু ফ্যাক্টরস ইনভলভ থাকে, যেমন আপনার ফ্যাক্টরস গুলো ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে যে যে বিষয়গুলো আসবে সেটা হচ্ছে কেমিক্যাল স্ট্রাকচার। এই যে ট্রান্সফরমেশন হবে, একটা পলুটেড ম্যাটার যদি আমি ধরি তাহলে এই পলুটেড ম্যাটারটা
পলিউটেড কম্পোনেন্ট যদি বলি তাহলে তার স্ট্রাকচারটা কেমন, তার কনফিগারেশনটা কেমন, তার ভিতরে ফাংশনাল গ্রুপটা কেমন আছে, ঠিক আছে, এইসব বিষয়গুলো আসবে। প্রেজেন্স অফ রিঅ্যাক্ট্যান্টস, অর্থাৎ এই যে তোমার মানে পলিউট্যান্টস এর মধ্যে কি কি ধরনের রিঅ্যাক্ট্যান্টস গুলো আছে, এমনকি অ্যাভেলেবিলিটি অফ দ্য পলিউট্যান্টস, তোমার এই পলিউট্যান্টস এর জবশনটা সাধারণত কেমন হবে, ঠিক আছে, শোষণ ক্ষমতা কি পরিমাণ, নন একুয়াস ফেজ লিকুইড সেটা কিনা, এইসব বিষয়গুলো মূলত তোমার একটা ট্রান্সফরমেশনের ক্ষেত্রে একটা মেজর ফ্যাক্টরস হিসেবে সাধারণত কাজ করে থাকে। এখন আমরা অলরেডি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সফরমেশন বা বায়ো ট্রান্সফরমেশন বলছি আমরা যেটা, অর্থাৎ এই যে ট্রান্সফরমেশন প্রসেসে যদি আমরা কি করি, কোনো বায়োলজিক্যাল সিস্টেমের মাধ্যমে, সে মাইক্রোবিয়াল হইতে পারে, প্লান্টস হতে পারে, এনিম্যাল হইতে পারে, এমনকি তোমার এনজাইম ক্যাটালিস্ট আকারে আমরা ইউজ করতে পারি। এই যে ট্রান্সফরমেশন প্রসেসে যদি আমরা কোনো লিভিং সিস্টেম ইউজ করে ট্রান্সফরমেশন প্রসেসটাকে আরো বেশি স্পিডি এবং আরো বেশি কি করতে পারি, ইফেক্টিভ করতে পারি, তাহলে এই ধরনের আপনার প্রসেসটাকে আমরা সাধারণত বলে থাকি বায়ো ট্রান্সফরমেশন। এর আরেক নাম হচ্ছে কি মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সফরমেশন। এই বায়ো ট্রান্সফরমেশন বা মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সফরমেশনটা সাধারণত তিনটা প্রসেসের মাধ্যমে হয়, যার মধ্যে আমরা বলছি কি অক্সিডেশন, 2 নম্বরে আছে কি রিডাকশন, 3 নম্বরে বলছে কি হাইড্রোলাইসিস। অক্সিডেশনে আমরা সাধারণত জানি অক্সিডেশনে সাধারণত কি ঘটে, অক্সিডেশনে আমরা সাধারণত কি জানি, যে জায়গায় সাধারণত অক্সিডাইজড হবে, অর্থাৎ এই জায়গায় pollutants react with oxygen or another oxidizing chemicals producing a more oxidized product। এই ধরনের রিঅ্যাকশন গুলোকে আমরা সাধারণত বলছি কি অক্সিডেশন। অর্থাৎ এই জায়গাটা একটা জিনিস খেয়াল করো যে কার্বনের সাথে মিথেনের সাথে 2 অণু কার্বন ডাইঅক্সাইড রিঅ্যাকশনের মাধ্যমে আমার তৈরি হচ্ছে কি কার্বন ডাইঅক্সাইড এবং ওয়াটার। এখন এই জায়গাটায় কি ঘটছে, মিথেন থেকে কনভার্ট হয়ে আপনার ঘটনা আছে তৈরি হচ্ছে এক হচ্ছে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড, এবং সে জায়গা থেকে মূলত আমার যে গ্যাস তৈরি আছে, এই জায়গাটায় সাধারণত কি হচ্ছে, জাস্ট এই যে অক্সিডেশন ঘটছে, এই যে অক্সিডাইজ হচ্ছে, এই প্রসেসের মাধ্যমে বায়ো ট্রান্সফরমেশন হয়ে থাকে। এটার সাথে যেমন রিডাকশনের ক্ষেত্রে সিমিলারলি যেমন মাইক্রোবিয়াল এন্ড প্লান্টস অ্যাক্টিভিটি মে সিগনিফিক্যান্ট সেন্স দ্য রিডক্স স্টেট অফ ওয়াটার at a depth in lakes, river, oceans, as well as some groundwaters typically have oxygen depletion. Oxygen depleted waters will result in reduction of some pollutants. যে জায়গাটায় কি ঘটবে, রিডিউসড হবে, অর্থাৎ এই জায়গাটা আপনার ইলেকট্রনটা সাধারণত কি করে গ্রহণ করে নিয়ে আপনার গঠন আছে এই জায়গাটায় রিডাকশন এবং রিডিউসের মাধ্যমে সাধারণত তোমার পলিউশনের সাধারণত বিভিন্ন ধরনের পলিউট্যান্টস গুলো তার স্ট্রাকচার কনফরমেশন চেঞ্জের মাধ্যমে সাধারণত ট্রান্সফরমেশনটা ঘটতে পারে। লাস্ট যেটা বলা আছে হাইড্রোলাইসিস। আপনারা জানেন হাইড্রো মানে আমরা জানি কি ওয়াটার, আমরা যদি ওয়াটার অ্যাড করে কোনো ধরনের লাইসিস বা ব্রেকডাউন করে থাকি তাহলে এই ধরনের প্রসেসটাকে সাধারণত বলা হয় কি আপনার হাইড্রোলাইসিস। এই তিনটা প্রসেসের মাধ্যমে সাধারণত আমরা বায়ো ট্রান্সফরমেশন বলেন, মাইক্রোবিয়াল ট্রান্সফরমেশনের রিঅ্যাকশন গুলোর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন ধরনের পলিউটেড ম্যাটার, হাইলি টক্সিক পলিউট্যান্টসকে আমরা সাধারণত কি করতে পারি, একটা নন পলিউটেড ফর্মে আমরা সাধারণত ট্রান্সফার করতে পারি। এখন লাস্ট আমরা যে জিনিসটা একটু দেখবো, একেবারে আমাদের আজ প্রথম চ্যাপ্টারের শেষে একটা টার্ম আছে বায়ো ট্রান্সফরমেশন অফ পলিউট্যান্টস, বেসিক্যালি বায়ো ট্রান্সফরমেশন অফ পেস্টিসাইড। আমরা যদি কোনো পেস্টিসাইডকে বিভিন্ন ধরনের আপনার সেটা ঘটতে পারে জেনোবায়োটিক্স পলিউট্যান্ট হিসেবেও আমরা যদি ধরে নিতে পারি, কোনো হাইলি টক্সিক জেনোবায়োটিক্স পেস্টিসাইডকে যদি আমরা বায়ো ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে সাধারণত ট্রান্সফার করতে চাই তাহলে এটা কয়েকটা স্টেপের মাধ্যমে সাধারণত ট্রান্সফরমেশনটা হতে পারে। একটু খেয়াল করো, তোমরা একটু দেখো এই জায়গাটায় স্টেপগুলোতে মূল যে জিনিসটা ঘটে কয়েকটা স্টেপে, এটা ডিরেক্টলিও সাধারণত ট্রান্সফরমেশন হতে পারে, এমনকি ইনডিরেক্ট হতে পারে। এখন পেস্টিসাইডটাকে একটা জিনিস দেখো, ফেজ 1 এর মাধ্যমে যদি আমরা এই জায়গায় এনজাইমেটিক্যালি ঘটনা আছে যে ট্রান্সফরমেশন করতে চাই, তাহলে সোজাসুজি ঘটনা আছে যে তোমার পেস্টিসাইড থেকে অক্সিডেন্ট রিডাকশন এবং হাইড্রোলাইসিসের মাধ্যমে আমরা সরাসরি মেটাবোলাইটস তৈরি করতে পারি। বিভিন্ন ধরনের মেটাবোলাইটস তৈরি করে সেটা মেটাবোলাইটস গুলো এমনও ঘটতে পারে আমার সেটা প্রাইমারি হতে পারে, আমার সেকেন্ডারি হতে পারে। এখন মেটাবোলাইটস গুলো থেকে একদিক থেকে আমরা সাধারণত বায়ো অ্যাক্টিভেশনের মাধ্যমে আমরা এটাকে চেঞ্জ করতে পারি, অন্যদিকে ডিটক্সিকেশনের মাধ্যমে আমরা কি করতে পারি, অল্টারেশন করতে পারি। অন্যদিকে আমরা সোজাসুজি যদি চাই পেস্টিসাইড থেকে আমরা
ফেজ 2 এর মাধ্যমে কনজুগেট এনজাইম ইউজ করে আমরা কি কনজুগেট প্রডিউস করতে পারি এবং ট্রান্সফরমেশন করতে পারি। অন্যদিকে আমরা কনজুগেট থেকে ডিটক্সিকেশন এবং অন্যদিকে যেদিকে আমার ডিটক্সিকেশন থেকে আমরা চাইলে এক্সক্রিয়েশন এবং এক কথায় ডিটক্সিকেশন থেকে এক্সক্রিয়েশন, জাস্ট আমরা একটা সাইক্লিক প্রসেসের মাধ্যমে চাইলে একটা জেনোবায়োটিক্স পলুট্যান্ট অর্থাৎ আমরা পেস্টিসাইডকে আমরা কি করতে পারি ট্রান্সফরমেশনের মাধ্যমে হাইলি টক্সিক ফর্ম থেকে নন টক্সিক এবং লেস টক্সিক ফর্মে আমরা সাধারণত ট্রান্সফরমেশন করতে পারি। তো তোমরা